हेलो एवरीवन। मोर आशा आपण माने समस्ते भलो थिबे। ओ ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज को आपण मानकु स्वागत करूची, जोथरे कि आमे माने 2014 रु नै कि 2026 पर्यंत ओ ट्रिपल एससी जहां भी किछि एग्जाम करिछि आमे डेट वाइज, शिफ्ट वाइज एवं सब्जेक्ट वाइज सब माने कवर करूचे। तो आपण माने जानि रखिबा उचित जे ओ ट्रिपल एससी पे जहां भी किछि एग्जाम करूछि सब हमरो टीसीएस कंडक्ट करूछि हला। तो आपण माने एइटाला हमरो टीसीएस बेस्ड एमसीक्यू हला। आपने देखंतु आगामी जहाँ भी किसी एग्जाम सब हबनी कि सब किसी टीसीएस करिवो। तो सेथिपाई तार टीसीएस रो लेवल को टाइप से लेवल रो क्वेश्चन पकाउची एवं सेही टाइप रो ही पकई चलिबो एबे हला। सेथिपाई आपण माने जानि रखिबा उचित जे को टाइप रो क्वेश्चन पडुची। तो देखंतु ए जो क्वेश्चन गुड सब हमर आगामी असिस्टेंट टीचर, सिटी, ओटीईटी, ओएसटीईटी, आरएसटी ओ डबल एस अंडर जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं ओ ट्रिपल एस अंडर जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं सब एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल हबो। कहीं ना तुम जानि रखिबा उचित जे जहाँ भी किसी एग्जाम होउछ ना कहीं सब एग्जाम रो सिलेबस रे मैथ कंपलसरी अछि। तो सेति पई बिना डाउट रे वीडियो को फास्ट रो लास्ट से देखिबे एवं वीडियो को लाइक कर देबे, चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। आ जहाँ भी किसी डाउट रहइबो आपण माने मते कमेंट रे जणाई परिबे हैला। चलंतु वीडियो स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन आपण माने देखि पारुथिबे। प्रथम क्वेश्चन अछि जदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हेले तो मूलद्वय अल्फा एंड बीटा हुए हैला। तेबे से पचार आपण मानकू अल्फा प्लस बीटा रो होल स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मूल्य केते हबो हला। देखंतु एटा केमिति करिवे आपण जानिथिबे कि हमर गोटे अछि कोन s x स्क्वायर माइनस 7x लिखिए फास्ट इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0। एठी एटा जानिथिबे a b a इज इक्वल टू कोन x स्क्वायर रो मूल्य एठी केते अछि ना 1 अछि एंड b केते ना -7 अछि। तबे c केते ना होछि 12 अछि। बुझि पाइले एटा केमिति करिवे आपण मन जानिथिबे कि न जानि थांदु आपण मन सब किछि कहि देबे हला। तो केमिति करिवे देखंतु द फार्मूला हमर अछि जानिथिबे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू केते ना -b बाय a। बुझि पाइले तो अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू हम बाहर करिवा। तो माइनस b माने माइनस रहिला, b रो वैल्यू केते ना -7 बाय a केते ना 1। ओके माने x स्क्वायर रो सहग एठी केते ना 1 अछि, x रो सहग केते ना -7 अछि एंड c तो 12 होला। तो अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू केते बाहला ना माइनस माइनस प्लस हे जिवो तकले 7 आउ होला। तो अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू बाहर पइला एठी 7। बुझि पाइले तापरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू माने केमिति बाहर करिवा ना देखंतु एटा वाला फार्मूला कोन अछि ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हैला इज इक्वल टू फार्मूला कोन ना अल्फा प्लस बीटा रो होल स्क्वायर हैला माइनस 2ab। जो मान जानि नाहंती लिखि रखंतु रिवीजन करिए परवर्ती टाइम रे हैला। तो अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू एठी केते बाहला ना होची 7 बाहला। तो 7 रो स्क्वायर माइनस 2 देखंतु एबी माने अल्फा प्लस बीटा हला सॉरी अल्फा बीटा। फिर देखंतु जदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a अछि आ गोटे फार्मूला कोन अछि ना हमरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a हैला। तो c टा एठी केते ना 12 a केते ना 1 माने 12 अल्फा बीटा रो वैल्यू केते बाला 12। तो ए बीटा होता अल्फा बीटा। तो एठी हमरो गुणन 12 पुट करिया हैला। तो 7 नो स्क्वायर 49 माइनस 12 दिले केते ना 24 ताहले हमरो 49 रु 24 पड़िला केते ना 25 हैला। तो हमर अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू बाहर पइला 7 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रो फॉर्म माने वैल्यू बाहरला 25 बाहरला। देखंतु अल्फा प्लस बीटा रो होल स्क्वायर माने एठी 7 पुट करिया 7 रो स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रो वैल्यू केतना 25 लिखि देले। तो 7 रो स्क्वायर 49 इनटू 25। तो 49 रे 25 मल्टीप्लाई करे केते होना होची मते कमेंट रे जणा दो वीडियो पॉज करिके हैला। हेले वीडियो देखिले हबने आपण माने पूरा खाता डॉट धरिकी बसंतु एवं करंतु मो सहित हैला। तो 49 इनटू 25 जोटा कि वैल्यू बाहरिबो 1225 हैला। तो ऑप्शन सी हे जिवो आपण मानकर एठी सठिक आंसर हैला। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा कहि जदि जणे व्यक्ति 30 मीटर पर सेकेंड वेगर यात्रा करूछंती एवं 9x किलोमीटर हैला। एठी आपण मानको x देछि माने कहि नै एति किलोमीटर बोली हैला। दूरता अतिक्रमण करबाकू 40.25 मिनिट्स लाग समय नियंत हैला 40 मिनिट 25 मिनिट्स हैला। तेबे x रो मूल्य निर्णय कर हैला। तो ए x रो एठु केते पुट करबा हैला डिस्टेंस बाहरिबो मते कोन फर्स्ट देखो माने एठी आपण मानको स्पीड दे देछि केते ना मीटर पर सेकेंड रे देछि 30 मीटर पर सेकेंड दे देछि
डिस्टेंस देछि केते ना होछि 9x हैला x ର वैल्यू हम माने बाहर करबा टाइम देछि केते ना होछि 40.25 ए टाइम टाकू मिनिट रे अछि टाकू हम सेकंड रे करबा काहे ना एठी अब मीटर पर सेकंड जेतु अछि एटा हम माने सेकंड रे करबा हैला तो कले 40.25 टाकू हम माने कोन करबा ना 60 एठी मल्टीप्लाई करबा काहे ना गोटे मिनिट केते सेकंड ना 60 सेकंड बुझि पाइले कि नहीं 60 सेकंड एटा मल्टीप्लाई करले केते हो मते आपण माने कमेंट रे जणांतु हैला वीडियो को पॉज करंतु और मल्टीप्लाई करी मते कहंतु केते हबो टोटे केते हबो ना 2415 सेकंड हैला बाहर बोइला जदि से एतिक स्पीड रे जाउची आमे माने जानि छे डिस्टेंस इज इक्वल टू केते स्पीड इनटू टाइम हैला त माने 30 स्पीड जगह रे 30 टाइम जगह रे केते 2415 कर देले एटा डिस्टेंस केते बारियो ना 7245 जे आपण मान सब के जो माने गुणन गुडी का सब आपण माने वीडियो को पॉज करिवे एवं निजे करिवे हैला डिस्टेंस बाहर पइला तो मल्टीप्लाई करले मार केते बाहर उजी ना 72450 मीटर बाहर सेटा मीटर बाहर सेटा हम माने काउंट करी ना किलोमीटर कर दिबा काहे ना एठी आपण मानको 9x किलोमीटर देइतिला तो किलोमीटर कले कोन हो ना 72450 रे माने 1000 हरण करिवा ले केते बाहरियो ना होची 72.45 किलोमीटर हैला एटा का सहित समान एटा होची हमर 9x इज इक्वल टू 7245 होची ले x इज इक्वल टू 7245 डिवाइडेड बाय 9 ले केते बाहरियो ना होची 80.45 एटा आपण माने वीडियो को पॉज करिवे एवं निजे हरण करिवे एना परीक्षा रे के आपण मानकू कैलकुलेटर देबेनी कि निजे हरण करी के कहि देबेनी माने एठी प्रैक्टिस करंतु निजे हरण करी के हैला तो एठी हमरा आपण मानकर सठिक आंसर केते बाहरियो ना 8.05 जोटा कि x रे वैल्यू हैला तो ऑप्शन बी हे जो आपण मानकर एठी सठिक आंसर हैला तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन को एक बैग रे 7:8:5 अनुपात रे 20 टंका 10 टंका और 5 टंका रे मुद्रा अछि हैला जहार परिमाण केते ना 4900 हैला बैग रे 5 टंकिया मुद्रा केतोटी अछि से आपण मानकर एठी क्वेश्चन पचार हैला एटा आपण माने केमिति करिवे देखंतु 7 रेशियो रे 20 टंका अछि माने कोन करिवे ना एटा को ए रेशियो टा x नै जियो 7x * 20 हैला प्लस 8x * 10 प्लस 5x into 5 is equal to केते टोटल टंका केते ना 4900 हैला एटा केते होना 140x प्लस केतेटा 8x प्लस 25 x is equal to 4900 ओके ताको माने ऐड करले केते हबो कोन मते 245 x is equal to 4900 ताहले x is equal to 4900 divided by 245 is equal to केते हरण कले निजे हरण करिवे एवं मते कमेंट रे जणांतु 20 हैला बुझि पाइले ताले x रे वैल्यू आपण मानकर बाहर पले 20 ले ताहले आपण मान जानि पारियो कि 5x रे वैल्यू केते केते ना 5 गुणन 20 जोटा कि 100 ताले हम 5 टंकिया मुद्रा हमर केतेटा अछि ना 100 टा अछि तो ऑप्शन डी हे जिवो आपण मानकर सठिक आंसर हैला तो परवर्ती क्वेश्चन आमे माने जिबा कहिछि गोटे पाइप 20 मिनिट रे गोटे पानी टांकी को पूर्ण करि परिबो हैला टांकी रो तळ भाग रे ओटे लीकेज अछि ता पई कोन हैला टांकी टा पूर्ण करिया पई 25 मिनिट समय लागिला माने 20 मिनिट लागुतला किंतु केते मिनिट लागिला ना होछि 25 मिनिट लागिला माने एक्स्ट्रा 5 मिनिट लागिला जदि टांकी पूर्ण थाए तेबे लीक द्वारा टांकी खाली हेबा पई केते समय लागिवो हैला देखंतु हमर फिलिंग रेट केते से केते स्पीड रे फिलिंग होछि ना 1/20 माने 20 माने गोटे 1 टा होछि कोन टोटल काम तार केते मिनिट से फिल होछि ना 20 माने हरण 20 हैला हैला आ कंबाइन माने पूरीबा टाइम एवं बाहरिबा टाइम से केते माने एटा हम कोन करबे ना कंबाइन टाइम हैला जोटा केते ना होछि हमर 1/25 माने पसिला एवं बाहरिबाटा केते टाइम 25 मिनिट्स माने पसुसे एनु बाहरु गोटे फार्मूला अछि कोन अछि ना होछि हमर कंबाइन रेट हैला कंबाइन रेट इज इक्वल टू कोन हमर फिलिंग रेट हैला फिलिंग रेट माइनस एटा बाहर जो रेट ता कोन ना खाली हेबा रेट हैला एम्प्टी हेबा रेट हैला तो कंबाइन रेट केते कंबाइन रेट होछि 1/25 हैला इज इक्वल टू फिलिंग रेट केते 1/20 हैला माइनस केते एटा एम्प्टी रेट हम बाहर करबा माने x टा बाहर करबा बुझि पाइले तो 1/x
ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା 1/20 ମାଇନସ୍ 1/25 ହେଲା। ତ ଲସ୍ ଆମେ ନେଇଯିବା କେତେ ନା 100, ଏଟା ହେଲେ 5 ମାଇନସ୍ 4 ଯୋଉଟା କି 1/100 ମାନେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରି ପଇଲା 100 ହେଲା। ତ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା, କଣ କହିପାରିବା, ଆମର ସେ ଯୋଉ ଲିକେଜ ନଥିଲା କି, ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ଆମେ ଫୁଲ କରି ରଖିଦେବା, ସେ ଲିକେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ବାହାରିବ, ତେବେ ସେ 100 ମିନିଟରେ ପୁରା ଟାଙ୍କିକୁ ଫାଙ୍କା କରିଦବ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯଦି ଏ ଓ ସି ର ମଧ୍ୟ ସମାନୁପାତି b ହୁଏ ତେବେ ଡ୍ୟାଶ ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ଏ ଓ ସି ର ମଧ୍ୟ ସମାନୁପାତି କେନା b, ତାହେଲେ ଆମେ a by b is equal to b by c ହେଲା ଲେଖିଦବା। ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ ପୁଟ୍ ମାନେ ଲେଖିପାରିବା ଏଟା ନା a c is equal to b square ଲେଖିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା a minus b ର ସ୍କୋୟାର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର by b minus c ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର କରିବା ହେଲା। ତ କଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ b ସ୍କୋୟାର minus 2ab divided by b ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ c ର ସ୍କୋୟାର ତାପରେ minus 2bc ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ b ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ac, ତ b ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ ଆମେ ac କୁ ପୁଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ b ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ ଆମେ ac ଲେଖିବା minus 2ab ହେଲା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ ଆମେ ac ପୁଟ୍ ଲେଖିବା ପ୍ଲସ ତାପରେ c ସ୍କୋୟାର minus 2bc ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ a କମନ ଅଛି, a କମନ ନେଇଯିବା ଯୋଉଟା କି ହେଇଯିବ କଣ ତାପରେ a ପ୍ଲସ c ପ୍ଲସ 2ab ମାଇନସ ହବ ଏଠି, ତାପରେ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ତଳେ c କମନ ନେଇଯିବା। ତ c କମନ ନେଲେ ଏଠି କେତେ ହବ ନା ଏଠି ରହିଲା a ରହିଲା a ପ୍ଲସ c ମାଇନସ 2ab ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ a ପ୍ଲସ c ମାଇନସ 2ab a ପ୍ଲସ c ମାଇନସ 2ab ସମାନ ହେଲା, କାଟିଦବାଟା। ତାପରେ ରହିଲା କେତେ ନା a by c ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ପଚାରିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ a is to c, ଅପସନ ଏ will be right answer ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କହିଛି ଜଣେ କାର ଚାଳକ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ 30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଫେରନ୍ତି ହେଲା। ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହାରାହାରି ବେଗର ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ୍, ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 150 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ସେ ଗଲେ, ଯଦି ସେ ଗଲା ବେଳେ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ 150 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ କେତେ ଲାଗିଲା ନା 150 ବାଇ 50, ଯୋଉଟା କେତେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଆସିଲେ ଟାଇମଟା ଦେଖିବା କେତେ, ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ 150 କିଲୋମିଟର, କେତେ ଟାଇମ କେତେ ସ୍ପିଡ 30 ସ୍ପିଡରେ, 150 ରେ ଏଟା 30 ହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ କେତେ ଲାଗିଲା, ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଯୋଉଟା 5 3 8 ଘଣ୍ଟା। ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି 150 300 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ତାହେଲେ ହାରାହାରି ବେଗ ମାନେ କଣ, ହାରାହାରି ବେଗ ଆଭରେଜ ହେଲେ 300 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 8 ପୂରଣ କଲେ କେତେ ହବ ନା 37.5 କିଲୋମିଟର पर आवर ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କଣ ନା ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ 6:9:10 ଏବଂ ପରିସୀମା କେତେ ନା 250 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ହେଲା। ଏଟା କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରେସିଓ ଦେଇଦେଇଛି, ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଟା କେମିତି କରିବେ ନା 6x plus 9x plus 10 କୁ ନେଇଯିବେ, 10x is equal to 250, ତାହେଲେ 10 6 କେତେ 16 9 25, 25x is equal to 250, ତାହେଲେ x is equal to 250 divided by 25, એટલે କେତେ ହବ ନା x is equal to 10 ହବ, ନା x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କେତେ 10 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ତିନିଟା ବାହୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ବାହୁ କେତେ 60, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ 90, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ କେତେ 100 ହେଲା। 60 ଗୋଟେ 90 ଗୋଟେ 100 ଗୋଟେ। ସେ କହିଛି କି ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ହେଲେ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଲମ୍ବଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା। କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଏ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା,
ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏରିଆ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏରିଆ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏରିଆ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍। ଆମେ ଯଦି ସବୁ ବାହୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ କଣ କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଫାଷ୍ଟ ଆର ଏରିଆ ବାହାର କରିବା। ବାହାର କଲା ପରେ এই ଏରିଆ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଫ୍ ଲେଖିବା। ବେସଟା ଆମର କେତେ, ବେସଟା ଆମର କେତେ 60, ସରି ବେସଟା ହଉଛି ଆମର 100। ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ କଥା କହିଥିଲା ନା ଏଠି, ତ ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ମାନେ 100 ନେବା ଏଠି, ଆଣ୍ଡ ହାଇଟ୍ ଆମର ବାହାରି ପଡିବ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି କଣ କରିବା, ଏରିଆ ବାହାର କରିବା। ମାନେ ଏରିଆ ବାହାର କରିବା ମାନେ ଆମର ସେମି ପେରିମିଟର ବାହାର କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର 100 190 ହେଲେ କେତେ 250, ଆମର 250 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ କେତେ ନା 2 ହେଲେ କେତେ 125 ବାହାରିଲା ଆମର କେତେ ସେମି ପେରିମିଟର। ଓକେ, ଆମର ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା a ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ s ଇଣ୍ଟୁ as ମାଇନସ a ଇଣ୍ଟୁ s ମାଇନସ b ଇଣ୍ଟୁ s ମାଇନସ c ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତ ମାନେ ଏଠି 125 s ମାଇନସ a ମାନେ ପ୍ରଥମ ବାହୁ ମାନେ 125 ରୁ ଆମର 60 ଗଲା କେତେ 65, ତାପରେ s ମାଇନସ b ମାନେ 125 ରୁ 90 ଗଲା କେତେ 25 10 35 ହେଲା। ତାପରେ 125 ରୁ c ମାନେ 100 ଗଲା କେତେ ନା 25 ହେଲା। ଏଟା ସବୁ ଆମେ ମାନେ ରୁଟ୍ ଓଭର ଅଛି, ଏଟାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା। ତ 125 ଟା କେତେ ନା 5 ଇଣ୍ଟୁ 5 ଇଣ୍ଟୁ 5 ଇଣ୍ଟୁ 13 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 5 13 5 65 7 5 35, ତାପରେ 5 ଇଣ୍ଟୁ 5 25 ହେଲା। ରୁଟ୍ ଓଭର ନବା, ତାପରେ 1 2 3 4 5 6 7ଟା 5 ଅଛି ମାନେ ଆମର କେତେଟା 5 ଆସିବ, 3ଟା 5 ଆସିବ, ଗୋଟେ 5 ରହିଯିବ। 5 କାମ ସରିଗଲା, ଆଉ 13 କୁ 13 ରହିଲା 5 7 ହେଲା। 13 ଏ ଦିଟା 5 ଇଏ ଦିଟା 5 3ଟା 5 ପଳେଇଲା, ହଁ ଏତିକି ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 125 ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ 455, 13 5 65, 65 ରେ 7 ଗୁଣିଲେ 455 ହେଲା। ଏତିକି ଭିତରେ ଏରିଆ ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଆମେ ଏତିକି ରଖିବାନି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଛି ୟୁଜ୍ 455 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 21.3 ହେଲା। ଏଠି ମାନେ 21 ପଏଣ୍ଟ ଆ ବଦଳରେ 21.3 ଟା ମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା, ହେଲେ ଆମର ଏରିଆ କେତେ ବାହାରିବ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ମତେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। ଯୋଉଠିକି ସଠିକ ଆନ୍ସର ଏଠି ଏରିଆ କେତେ ବାହାରିବ 2662.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ହେଲେ ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ BH। ତ ଏରିଆ ଏଠି ଆମେ ମାନେ କେତେ ଲେଖିବା ନା 262.5 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ B କେତେ ନା 100, ଏଚ କିଛି ରହିଲା, ତ ଏଚ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 266.5 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 100 ହେଲା। ତ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିବ, ହରଣ କରନ୍ତୁ। ହରଣ କଲା ପରେ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରୁଛି କେତେ ନା 53.25 ହେଲା। 53.25 ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ଅଛି କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଚାକିରି ମିଳୁନି ନା। 53.25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଏଠି କଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କହିଛି ଏକ ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ 52,500 ରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଏଠି କହିଛି 22% ଓ 12% ର କ୍ରମିକ ରିହାତି ପରେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ। ମାନେ ଗୋଟେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 52,500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ତା ଉପରେ ଦୋକାନୀଟା କଣ କରେ ନା 22% ଆଣ୍ଡ 12% ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ରିହାତି ଦେଇଦିଏ, ମାନେ ସକ୍ସେସିଭ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିବା। ସେ ବାହାର କଲେ ମାନେ ଦେଲା ପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ତେବେ ତାର କଣ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହଉଛି ସେଟା ସେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ହେଲା। କେମିତି କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ତ ସକ୍ସେସିଭ ଡିସକାଉଣ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା 22 ମିଶାଣ କେତେ 12 ମାଇନସ এবି 500 ମାନେ 22 ଇଣ୍ଟୁ 12 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 100 ହେଲା। ତ 22 ପ୍ଲସ 12 କେତେ 34 ମାଇନସ ଏଟା କେତେ ହବ ନା 2.64। 34 ରୁ 2.64 ମାଇନସ କଲେ ଯୋଉଟା ହଉଛି କେତେ 31.36 ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ତା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେଲା,
ମାନେ 100 ରୁ ମାନେ 100 ରୁ ସେ ଏତିକି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା, ମାନେ 100 ରୁ ମାଇନସ କରିଦେବା, କେତେ ହଉଛି ନା 31.36 ମାଇନସ କଲେ କେତେ ରହୁଛି ଆଉ 100 ରୁ 31.36 ମାଇନସ କଲେ କେତେ ହବ, ଯୋଉଟା କି 68.64 ହେଲା। ତ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ସମାନ, ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ଦେଲା ପରେ ମାନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ତା ମୂଳ ମାନେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଏ ମାନେ 52,500 ର 68.64 ମାନେ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ 52,500 ର ହେଲା, ଏଇଟା 100%, ତ 1% କେତେ ହବ ନା ଏଥିରେ ଆମେ 100 ହରଣ କରିଦେଲେ 1% ବାହାରି ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି 5 to 5 ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ଯଦି 1% ଏତିକି ହଉଛି 525 ହଉଛି, ତାହେଲେ 68.64 ଟା କେତେ ହବ ନା ଏଇ 68.64 ଟା 5 to 5 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବା, ହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରୁଛି କୁହନ୍ତୁ ମତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିକି, ଯୋଉଟା କି 36,036 ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଟିକେ କାଲକୁଲେଟର ପକେଇଛି କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ହେଲା। କହିଛି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା କି 2x41 ରେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ x 2 ଠାରୁ ବଡ ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ମାନେ 2 ଠାରୁ 2 ହବନି କିନ୍ତୁ 2 ଠାରୁ ବଡ ଅଟେ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ତେବେ ସେ ମାନେ ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ହଉନା କାହିଁକି ସବୁ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ 2 ପ୍ଲସ x ପ୍ଲସ 4 ପ୍ଲସ 1 ମାନେ କେତେ ହଉଛି 3 2 6 7 7x। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କଣ ପୁଟ୍ x ରେ ଆମେ ଯଦି 3 ପୁଟ୍ କରିବା କେତେ ହବ 10 ହବ, 10 ଟା 3 ରେ କଟିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 7 ପୁଟ୍ କଲେ 7 7 14 ହଉଛି, 14 ରେ କଲେ 3 ରେ କଟିବ ନାହିଁ, 9 କଲେ 9 7 16, 16 ଟା 3 ରେ କଟିବ ନାହିଁ। କଟିବ କେତେ 5 ପୁଟ୍ କଲେ 7 5 12, 12 ଟା 3 ରେ କଟି ଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି x ଜାଗାରେ 5 ପୁଟ୍ କରିବା ତେବେ ଆମର ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 2541 ବାହାରିବ ଏବଂ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର 3 ରେ କଟିଯିବ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି 2 ଠାରୁ ବଡ ଅଟେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏ ବି ଓ ସି ଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଅନୁପାତ 3:5:7 ଅଟେ। ଏକ ବ୍ୟବସାୟର ବି ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟର 20% ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ହେଲା, ସି ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟର 10% ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ହେଲା, ଏ କିଛି କରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି ଏ ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟରେ ଆଉ 15,000 ମିଶାନ୍ତି ହେଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏ ଓ ବି ର ସଞ୍ଚୟ ଅନୁପାତ କେତେ 9:10 ହଉଛି। ତେବେ ଏ ଓ ସି ର ଅନ୍ତିମ ସଞ୍ଚୟର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ର 3x ରୁ 3x ରହିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ 15,000 ମିଶାଇଲା, ମାନେ a is equal to 3x plus 15,000 ହେଲା। ବି କଣ କଲା ନା ତାର 20% ଏ ସଞ୍ଚୟରୁ 20% ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା, ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା କେତେ ନା b is equal to 5x ର 20% ମାନେ କେତେ into 20/100, 5 ରେ କଟୁଛି x ମାନେ 5x ରୁ ସେ x ଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା, ରହିଲା କେତେ ନା ଆଉ ବଳକା b କେତେ ରହୁଛି କେତେ 4x ରହୁଛି ହେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସି ର ସେମିତି, ସି ଯଦି 7x ରୁ 10% ସେ କଣ କରୁଛି ନା ହଉଛି ସେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି, ମାନେ 7x ର 10% ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା, ହେଲେ କେତେ ହଉଛି 0.7 ସେ ମାନେ ବିନିଯୋଗ କଲା, ରହିଲା କେତେ ନା 6.3x ରହିଲା ତା କତିରେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ରହିଲା। ଆଉ b କତିରେ 4x ରହିଲା। ଏବେ ସେ କହିଛି କି ରହିଲା ପରେ a ଆଉ b ର ଅନୁପାତ କେତେ, a ଓ b ର ଅନୁପାତ ହଉଛି 9:10, ମାନେ a ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 3x plus 15,000 by b ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 4x is equal to କେତେ 9:10, ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି ସେ କହିଥିଲା। ତ ବଜ୍ର ଗଣନା କରିବା, ଯୋଉଟା କି 30x ପ୍ଲସ କେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସିଯିବ
9 36 36x ମାନେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 36 ମାନେ 30 ଟା ପଡି ଗଲେ କେତେ ହବ ନା 36 ରୁ 30 ଗଲା କେତେ ନା 6x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 15 ରେ 4ଟା ଶୂନ ହେଲା। ତ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 15 ରେ 4ଟା ଶୂନ ସେ 6 ହରିଦବା ହେଲେ କେତେ ବାହାରୁଛି ତ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି 25,000 ବାହାରିବ ହେଲା 25,000 ଆପଣ ମାନେ ହରଣ କରିକି ଦେଖିବେ ହେଲା। ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିବେ ଏବଂ ପଜ କଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କାଲକୁଲେସନ ଯାହା ବି ଥିବ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଛି ନା ଏ ଓ ସି ର ଅନ୍ତିମ ସଞ୍ଚୟ ମାନେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା ଟାଇମ ପରେ ଏ ଓ ସି ର ଅନ୍ତିମ ସଞ୍ଚୟ କେତେ। ଆଗେ ଏ ର ବାହାର କରିବା। ଏ ର ହେଲା କେତେ 3x ପ୍ଲସ 15,000 ଥିଲା 25 3 କେତେ 75 75 15 ମିଶିଲେ କେତେ 90,000 ମାନେ ଏ ର ଟୋଟାଲ ପଇସା କେତେ 90,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟଟା। ଆଉ ସି ର କେତେ ସି ର ରହୁଥିଲା କେତେ 6.3 ରହୁଥିଲା। x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 25,000 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହବ ଯୋଉଟା କି 1,57,500 ଏତିକି ସଞ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ 1,57,500 ରୁ 90,000 ମାଇନସ କଲେ କେତେ ହବ ନା 67,500 ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ତ ଲେଖିଦେଲେ ତାକୁ ଲିଭେଇଦବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କହିଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ସେଟ ର ମଧ୍ୟମା କେତେ ମିଡିଆନ ଦେଇଛି କେତେ ନା 4x ଆଣ୍ଡ ଗରିଷ୍ଠକ ମାନେ ମୋଡ ଦେଇଛି କେତେ 3x ହେଲା। କହିଛି ମାଧ୍ୟମାନ ଆମର ମିନ୍ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3 ମିଡିଆନ ମାଇନସ 2 ମିନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ହେଲା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ତ ମୋଡ ଦେଇଛି କେତେ ମୋଡ ଦେଇଛି ଏଠି କେତେ ନା 3x ଦେଖିଦେଲେ 3 ମିଡିଆନ ମାନେ 3 into 4 ଯୋଉଟା କି 12x ମାଇନସ 2 ମିନ୍ କେତେ 2ଟା ରହିଲା ଏଠି 2 ମିନ୍ ତ ଏଇଟା 2 ମିନ୍ ଟା ଏପଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ମାଇନସ ଟା ପ୍ଲସ ହେଇଗଲା 3x ଟା ଏପଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ 12 ରୁ 3 ପଳେଇଲା 9x ତ ମିନ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 9x by 2 ଯୋଉଟା କି 4.5x ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଆମର ମିନ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 4.5x। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି 30 ଲିଟର ମିଶ୍ରଣରେ କ୍ଷୀର ଓ ପାଣିର ଅନୁପାତ 3:2 ଅଟେ। ଯଦି ଅନୁପାତ 1:1 କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କେତେ ପାଣି ମିଶେଇବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 30 ଲିଟରରେ 3:2 ରେ ଆମର ପାଣି ଅଛି ମାନେ କେତେ ଅଛି 30 ରେ 3 2 5x 5x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 30 x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା 6 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଆମର କ୍ଷୀର କେତେ ଅଛି ନା 18 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଅଛି ଆଣ୍ଡ 2 ଲିଟର ମାନେ 6 2 12 ମାନେ 12 ଲିଟର ପାଣି ଅଛି। ତ 18 ହେଲା 18 by 12 ଆଉ ପାଣି ମିଶେଇବା ମାନେ ପାଣି ଆଉ x ମିଶେଇବା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ନା 1:1 ରହିଲା। ତ 18 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12 ପ୍ଲସ x ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିଲା 18 ରୁ 12 ପଳେଇଲା କେତେ 6 ଆଉ 6 ଲିଟର ପାଣି ମିଶେଇଲେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣିର ଅନୁପାତ 1:1 ହବ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଛି ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା 20% ସେ କଣ ନା ଫାଇଦା ହରାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଲସ୍ କଲେ ତାପରେ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କାରୁ 25% ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 525 ଟଙ୍କା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହାର ମୂଳ ପରିମାଣ କେତେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 20% ସେ ଲସ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ 100 ରୁ 20% ପଳେଇଲେ କେତେ 80 80 ର ହେଲା 80 ର ଆମେ ମାନେ ଏଠି ପୁଣି କହିଛି 80% ର ସେ 25% ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମାନେ 25% କେତେ ହବ ନା 25 by 100 ଯୋଉଟା କି କଟିଲେ କେତେ ହବ ନା ହଉଛି ଆମର 20 ମାନେ ସେ 20% ଆଉ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ 20% ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆଉ 20 ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେ କେତେ ପଳେଇଲା ନା ହଉଛି ଆମର 40 ପଳେଇଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ ନା 60% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା 525 ଟଙ୍କା ମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେତିକି ରହିଲା 525 ଟଙ୍କା। ତ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 525 ବାଇ କେତେ ନା 60 ଆଉ 100% ମାନେ 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଏଟା କାଟିଲେ କେତେ ହବ 5 3 ଏଟା କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ ମତେ 525 ରେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ କରିବେ ନା 5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ 3 ହରିବେ ହେଲେ କେତେ ନା 875। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ନିଜେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲିଭେଇ ଦେବାଟା
କହିଛି ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଏହାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 35% ଅଧିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଲେଖନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ହଉଥିବା 100 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ତାକୁ ସେ 135 ଟଙ୍କା ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଛି ନା ଯଦି 135 ଟଙ୍କା ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ ଯଦ୍ୱାରା ତାର 8% ଲାଭ ହବ। ମାନେ 108 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ 108 ଟଙ୍କା ସେ ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ ଲାଷ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ 108 ଟଙ୍କା ସେ ବିକିବେ। ହେଲା କେତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ ନା ଏଇଟା 125 ରୁ ସରି 135 ରୁ 8 ଫେଡ଼ିବେ ମାନେ କେତେ 27 27 ସେ କଣ କଲେ ନା ଆମର ସେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ କେତେ ନା 35 ରୁ into 1000 sorry 100 27 by 135 କେତେଟା ନା କେତେ କଟିବ ଏଟା ଆଗେଟା ଏଥିରେ କାଟିଦେବା କେତେ ଏଟା 5 କୋଡ଼ିଏ 20 ଏଟା 5 କୋଡ଼ିଏ 27 ମାନେ 27 କୁ 27 କଟିଗଲା 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ 100 ମାନେ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ 135 ଟଙ୍କା ସେ ଲେଖିବେ। ଲେଖିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଯଦି ସେ 20% ସେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର 8 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହବ। ହେଲା ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଇଗ୍ରାମ ଥିଲା ହେଲା କି ଏଟା ସେ ଦେଇନାହିଁ। ହେଲା ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଏଟା କୋଣ 1 କୋଣ 2 ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ 65 ପଇଲା ମାନେ 115 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇନି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦଉଛି ଆଉ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। କହିଛି ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଟନ୍ତି। ହେଲା ଏ ବି ସି ଏବଂ ଏ ସି ଡି ଦୁଇଟି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟନ୍ତି। ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଏଟା କୋଉ ଟାଇପର କଣ ନା ଚିତ୍ର ଅଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କି ଆମର ରମ୍ବସ୍ ଏଟା ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାକୁ ଠିକରେ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କହିଛି ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲେ 4 ଏକକ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର କେତେ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରମ୍ବସ୍ ଚିତ୍ର। ହେଲା ରମ୍ବସଟା ହେଲା ରମ୍ବସଟା ସବୁ ବାହୁରା ସମାନ ତାର 4 ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଏ ଦିଟାଙ୍କ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ସେ କହିଛି ଏ ବି ସି ଡି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରଟା ତଳଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସେ ଏବେ କହିଛି କି ଦିଟା କର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର କେତେ। ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ମତେ ମାନେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ବାହୁ ସହିତ ସମାନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣଟା ସେଟା କେତେ ହବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିଛି କେମିତି କରିବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ବାହୁ ସହିତ ସମାନ ମାନେ a = 4 ଗୋଟେ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବାହୁ ସହିତ ସମାନ ମାନେ 4 ବାହାରି ପଇଲା ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ବାହାର କରିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା √3 ହାଇଟ୍ = √3/2 ଏ ହେଲା ହାଇଟ୍ ର ଫର୍ମୁଲା। ତ √3/2 a ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ କେତେ a ମାନେ 4 2 ରେ 2 କଟିଲା କେତେ 2 ରହିଲା ଆଉ 2 ରହିଲା 4 2 କଟିଲା 2 ରହିଲା ହେଲେ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ହାଇଟ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 2 × √3 ଧର ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଯଦି ବାହାରିଲା କେତେ 2 × √3 ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା। ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ତାର ଟୋଟାଲ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହବ ନା 2 × √3 ପ୍ଲସ୍ 2 × √3 ହେଲେ 4 × √3 ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ହଉଛି 4 × √3 - 4 ଯୋଉଟା କି 4 କମନ ପଳେଇ ଆସିଲା √3 - 1 ହେଲା ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ଏକ କଲେଜରେ ମୋଟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଷରେ 20% ହ୍ରାସ ପାଏ। ଯଦି 2017 ମସିହାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତେବେ 2017 ମସିହା ତୁଳନାରେ 2021 ମସିହାରେ ଏହାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାଶ ହୋଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ 2017ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା 2018ରେ କଣ ହେଲା 20% ମାଇନସ ହେଇଥିବ ସରି 2000 ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଭୁଲ ହବ କେମିତି ଲେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦଉଛି 2017-18ରେ 20% କଣ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାପରେ 18-19ରେ 20% ମାଇନସ ହେଲା 19-20ରେ 20% ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ 20 and 21ରେ କଣ ହେଲା 20% ମାଇନସ ହେଲା। ଯଦି ହେଲା
ଏବେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିଛି, ଓଭରଅଲ୍ କଣ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ନା କ୍ଷତି ହେଲା ନା ଲସ୍ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଧର 18 ମସିହାରେ 17-18 ଧର ଆମେ ଧରିଦବା କି 100 ଥିଲା, 20% ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 120 ହେଇଯାଇଥିବ। ପୁଣି 20% କଣ ହେଲା ମାଇନସ୍ ହେଲା, ମାନେ 120 ର 20% ମାନେ ମାଇନସ୍ ହେଲା ମାନେ କେତେ, 100 ରୁ 20 ପଳେଇଲା କେତେ 80, 80 ବିଭକ୍ତ 100, ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଟା ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, 12 ଅଶନା କେତେ 96, ତାହେଲେ ମାନେ କମିକି କେତେ ହେଲା 120 ରୁ 96 ହେଇଗଲା। ପୁଣି 96 ରୁ ପୁଣି 20% ବଢିଗଲା, ମାନେ 96 ର ବଢିଲା ମାନେ କେତେ ନା 120 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100, ମାନେ କେତେ ହବ ଏଟା ହେଲା 6, ଏଟା ହେଲା 5। 96 ସୋ କେତେ, 96 6 ଗୁଣିବେ ଏବଂ 5 ହରିବେ, ହରିଲା ପରେ କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 515.2 ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ। ପୁଣି 8 ରୁ ପୁଣି 20% ପୁଣି କମିବ, କମିଲା ମାନେ ଆର 115.2 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ନା ହଉଛି 20% କମିବ, ମାନେ 80 ବିଭକ୍ତ 100, ହେଲେ କେତେ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ କେତେ ହଉଛି ନା ହଉଛି ଆମର 92 କେତେ ହଉଛି 16। ଏବେ ଆମେ 100 ରୁ 92.16 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ବାହାରିବ ନା ହଉଛି 7.84% କଣ ହେଲା ନା ହ୍ରାସ ହେଲା, ମାନେ କମିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ଅଛି, ତ ପେସେନ୍ସର ସହିତ ଦେଖିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କେମିତି କରିବେ, କହିଛି ବାର୍ଷିକ 3% ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ହାରରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୂଳ ସୁଧ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ମୂଳଧନଟା କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ 2 ଲକ୍ଷ, ଆମାଉଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଣ୍ଟୁ 1 ପ୍ଲସ୍ r by 100 to the power t, ଜାଣିଛେ ଆମେ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ 2 ଲକ୍ଷ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ p କେତେ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, p ବାହାର କରିବା 1 ପ୍ଲସ୍ r କେତେ ନା r ହଉଛି 3, ତାପରେ 100 to the power କେତେ ବର୍ଷ ନା 2 ବର୍ଷ କ୍ଲିୟର କରିଦବା, ତାପରେ p ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଲକ୍ଷ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1 103 ବାଇ 100 ର ସ୍କୋୟାର, ଯୋଉଟା କେତେ କେତେ ବାହାରିବ 2 ଲକ୍ଷ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ଲକ୍ଷ ମାନେ କେତେ 1.03 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା, ଯୋଉଟା କି କେତେ ବାହାରୁଛି ନା ହଉଛି ଏଟାକୁ ହରଣ କଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ଏଟା ହବ 10609 ହେଲା, 1.609, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ହରଣ କରିବା କେତେ ବାହାରିବ ନା ହଉଛି 188,519 ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବি ରେ ଅଛି, ଟିକେ କାଲକୁଲେଟିଭ ଦେଖିକି କରିବେ ଆଉ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଟୁ କରିବା, ଏଟା 7 49 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ 7 7 ଟା 114 ମିଶିଲେ କେତେ ନା 121, ଏଟା କାହାର ରୁଟ୍ ଓଭର ନା 11, 11 ରେ ପୁଣି ଏଟା କେତେ 278 ମିଶେଇବେ କେତେ ବାହାରିବ ନା ହଉଛି 289, ଯୋଉଟା 17 ର ମାନେ ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ ଏଇ 17 ଟା ପୁଣି 8 ରେ ମିଶେଇବେ କେତେ ବାହାରିବ ନା 17 8 କେତେ 25, 5 ର ଏଟା ରୁଟ୍ ଓଭର ସରି 5 ର ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ 5 ଟା ପୁଣି 620 ରେ ମିଶେଇବେ ମାନେ 625, ତ 625 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହେବ ନା 25, ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା 25 ହେଲା, ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ଅଛି ହେଲା, ଅଧା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ପେସେନ୍ସର ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ।